Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis pada hari Ahad malam Sabtu ini, pembacaan majlis ta'lim, pembacaan kitab tafsir. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita mulakan majlis ini dengan kita membaca ratib Imam Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس وإلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى أرواح عقيل وعبد الله وصالح بني عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومأمل وصلاح شأن ظهر باطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والمتعة دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء.
اللهم صل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين يوضى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan teruskan pengajian tafsir kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita meneruskan pengajian tafsir kita, ingin saya berkongsi pendapat dengan para jemaah sekalian bahawasanya kita hari ini sudah masuk pada tanggal ataupun tarikh 27 daripada bulan Zulqa'dah, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut bulan Zulkaidah, ya. Maka kita akan masuk pada bulan Zulhijjah, ya, kita akan masuk pada bulan Zulhijjah. Maka bulan Zulhijjah merupakan bulan yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana di dalam bulan Zulhijjah inilah Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya, wal-laili walayalin ashr, wal-laili demi malam, walayalin ashr dan malam-malam 10, iaitu 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Dan juga di dalam bulan Zulhijjah ini juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya. Dan walillahi, dan kerana Allah, walillahi 'alan nas, dan kerana Allah atas semua manusia, hajjul baiti, menunaikan ibadah haji, mendatang ke Baitullah, datang ke Baitullah, ya. Man istata'a ilaihi, barang siapa yang mempunyai kemampuan, sabila, di dalam perjalanannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita berkenaan tentang suatu ibadah yang sangat besar pahalanya. Salah satu daripada pahala-pahalanya ataupun mengingatkan kita berkenaan tentang ibadah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat agung, iaitu ibadah menunaikan ibadah haji, yang mana setiap jiwa dan raga manusia yang dipanggil oleh Allah SWT, ya, akan mendatangi rumah Allah yang agung, Baitillahil Haram, dan mereka juga akan mendatangi kota yang bercahaya, iaitu kota Al-Madinah yang bercahaya, Al-Munawwarah, iaitu kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa tujuan mereka datang ke kota Madinah?
tujuan mereka datang ke kota Madinah, yang paling utama adalah menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dengan adanya bulan Zulhijjah ini memperingatkan kepada kita berkenaan tentang hukum-hukum ataupun syariat daripada beberapa syariat yang Allah Ta'ala turunkan ke atas umat Islam, iaitu syariat ibadah haji. Ya, syariat ibadah haji. Ya, akan tetapi kerana keadaan tidak mengizinkan para jemaah sekalian, kerana masih lagi dalam keadaan COVID-19 dan sebagainya, maka tak sebahagian besar daripada umat Islam tidak dapat mendatangi rumah Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, sebab border semua tutup. Ya, tadi kita tak boleh berangkat menunaikan ibadah haji. Ya, akan tetapi kita masih boleh mendapatkan fadilatnya. Maksud saya fadilat pahalanya. Bagaimana pahalanya? Nah, di sinilah para jemaah sekalian, kalau kita tengok daripada kalender kita, bahawasanya 9 Zulhijjah itu insya-Allah jatuh pada tanggal 30 Julai. Hari apa? Hari Khamis, ya, kalau tidak silap saya, ya. Hari Khamis malam Jumaat, ya. Tanggal 30 Julai kalau tidak silap, ya, betul, hari Khamis malam Jumaat. Maka hari Khamis malam Jumaat tersebut merupakan apa? Merupakan malam hari raya. Malam hari raya Aidil Adha. Maka kita boleh mendapatkan fadilatnya. Bagaimana dengan kita mendapatkan fadilatnya? Dengan kita berpuasa. Ya, berpuasa para jemaah sekalian. Ya, ataupun boleh tak kita nak puasa pada tanggal 1 bulan Zulhijjah? Boleh, sunnah hukumnya. Ya, puasa kita daripada tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, ya, puasa kita para jemaah. Ataupun kita puasa pada malam hari raya tu saja. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi apa? Hari Khamis kita puasa, hari Rabu lepas solat maghrib kita jatuhkan niat. Niat apa? Niat bahasa Melayu sudah boleh, tak ada masalah. Saja aku puasa esok hari tanggal 9 dari bulan Zulhijjah kerana Allah Ta'ala, maka puasa kita. Ya? Dan juga seperti tadi saya jelaskan, kita boleh mendapatkan fadilatnya dengan apa? Para alim ulama biasanya mereka yang tidak menunaikan ibadah haji di petang hari menjelang masuk waktu maghrib, mereka akan apa para jemaah sekalian? Mereka akan membaca doa. Ya, doa tersebut ada sebagian ulama jelaskan ta'rif katanya. Ya, jadi bagaimana kita dapat membaca doa, ya, pada petang hari raya tersebut. Dan fa insya-Allah, ya, pada tanggal 30 tersebut insya-Allah, seperti mana para jemaah mengetahui, ya, tiap-tiap tahun, ya, sudah lebih daripada 10 tahun sudah para jemaah sekalian, alhamdulillah, ya, tiap-tiap tahun di rumah saya ini kita mengadakan apa? Kita mengadakan apa? Majlis, saya sebut nama dia Majlis Arafah, Majlis Doa Arafah, ya, pada tiap-tiap tahun, ya. Jadi kita akan buka puasa sama-sama, kita akan baca takbir hari raya sama-sama. Tapi kerana keadaan tidak mengizinkan, maka tahun ini kita tak dapat buat seperti mana biasanya, tetapi kita akan buat secara online insya-Allah, ya, secara online. Jadi insya-Allah pada hari Khamis 30 Julai insya-Allah sekitar jam 6.30, 6.45 gitu, saya akan mulakan majlis secara online, ya. Saya akan baca doa Arafah, ya, dan juga insya-Allah habis daripada doa Arafah, begitu masuk waktu maghrib, ya, kita akan baca takbir hari raya nanti insya-Allah. Ya, bila selesai baca takbir hari raya, kita berhenti sekejap, ya, kita solat maghrib, ya. Bila masuk waktu kita minta maaf, bila masuk waktu maghrib kita buka puasa. Ya. Habis buka puasa, ya, kita pun apa? Kita solat maghrib, ya. Habis solat maghrib kita baca takbir,
Ya, habis takbir tersebut, insya-Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan ke atas guru kita Ustaz Muhammad Masduki. Insya-Allah tahun ini saya jemput beliau, ya, secara online. Semua majlis kita secara online, ya. Insya-Allah beliau akan menyampaikan nasihatnya, insya-Allah, ya. Dan setelah itu kita baca lagi takbir hari raya. Kenapa dia tadi takbir? Kerana sunnah para jemaah sekalian, ya. Malam hari raya ni sunnah kita ihya'ul lail, kita hidupkan malam hari raya. Kerana diperjelaskan barang siapa yang hidupkan dua malam hari raya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hatinya di mana pada hari yang Allah Taala matikan semua hati-hati manusia. Ini hadis daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Dan juga kalau kita lihat tahun ini hari raya haji jatuh pada hari Jumaat. Ya. Jadi bagaimana para jemaah sekalian? Nah, ya, solat hari raya kita solat, ya. Solat Jumaat pun kita solat, ya. Solat hari raya sunnah, ya. Solat Jumaat, ya, dihukumkan wajib bagi orang lelaki. Habis macam mana dalam keadaan Covid begini, Ustaz, ya? Pasti nanti ada arahan-arahan, ya, yang akan ditunjukkan oleh Majlis Agama Islam Singapura, ya, bagaimana cara kita nak solat hari raya dalam keadaan situasi Covid ini, ya. Ataupun kita tak pergi masjid, kita solat di rumah, boleh tak? Boleh, tak jadi masalah, ya. Kalau dekat masjid sudah pastilah nanti ada khutbah apa semua. Kalau dekat rumah, macam mana pula kita nak baca khutbah hari raya ni para jemaah sekalian? Ya, saya tak tahulah ustaz nak baca khutbah ni. Okey, kalau tak tahu, tak payah khutbah. Habis kita solat hari raya. Solat dengan apa? Dengan ahli keluarga kita. Solat dia macam mana, ustaz? Sama macam kita solat hari raya Idul Fitri, 2 rakaat. Rakaat pertama sebelum Fatihah, selepas takbiratul ihram kita takbir 7 kali. Setiap kali kita takbir, kita baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Rakaat kedua, ya, sebelum kita baca Fatihah, kita takbir 5 kali. Setiap kali takbir kita tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Begitulah dia cara dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Dan hari Jumaat pula bagaimana? Hari Jumaat merupakan penghulu segala hari, ya. Jadi kita nak pergi solat Jumaat lah, ustaz. Baik, pergi solat Jumaat. Jangan sampai kita tak pergi solat Jumaat, ya. Jangan sampai kita tak pergi solat Jumaat. Cuma para alim ulama memperjelaskan, kalau hari raya itu jatuh pada hari Jumaat, tak kira hari raya puasa ke ataupun hari raya haji, ya, jatuh pada hari Jumaat, maka sunnah hukumnya kita ni pergi solat hari raya dengan apa para jemaah? Menggunakan baju hari raya. Senang cakap, baju warna-warni. Kalau bukan hari raya, ya, hari Jumaat tu bukan hari raya, kita berangkat solat Jumaat, sunnah hukumnya dari kepala sampai kaki semua pakai putih, ya. Ustaz, bukan ke imam ke khatib dan Bilal pakai putih? Tak ada. Imam, khatib, Bilal, jemaah semua pakai putih. Sunnah. Tu dia. Kalau hari raya jatuh pada hari Jumaat, nah, baik dia khatib, baik dia Bilal, baik dia imam, baik dia jemaah, semua sunnah pakai baju color-color, pakai baju warna. Sunnah para jemaah sekalian, hakadha. Begitulah yang dijelaskan oleh para alim ulama, ya. Begitulah yang dijelaskan oleh para alim ulama. Maka kita kita siap-siaplah, ya. Dan juga bagaimana disunahkan juga kita kalau ada kelebihan rezeki, disunahkan kita melaksanakan ibadah kurban, ibadah udhiyah. Ya, alhamdulillah tahun ini saya bekerjasama dengan kawan saya, ya, melaksanakan ibadah kurban. Jadi ibadah kurbannya itu dilaksanakan di negara Indonesia, ya, di kawasan Jawa Timur sana para jemaah sekalian. Nama tempat dia Banyuwangi, ya,
Banyuwangi. Jadi kita melaksanakan ibadah korban di sana, ya. Dan sekiranya kalau para jemaah berminat untuk melaksanakan ibadah korban, boleh nak melaksanakan ibadah korban dengan saya, boleh hubungi saya, insya-Allah, ya. Tapi ingat, pada tanggal 25, ya, tanggal 25 Julai, ya, hari Sabtu, tanggal 25 Julai hari Sabtu ini, ya, merupakan apa? Merupakan hari terakhir kalau para jemaah nak membooking ataupun nak nak buat bayaran untuk ibadah korban, baik dia lembu ataupun kambing, ya. Lembu harganya 1,300 untuk 7 orang, kambing harganya 1,800 untuk 1 orang. Ya, jadi tanggal 25 ini merupakan tanggal terakhir. Begitulah dia, ya. Apa fadilatnya orang melaksanakan ibadah korban? Oh, besar pahalanya, masya-Allah, besar. Besar kosa, ya, besar. Diperjelaskan apa para jemaah sekalian? Bagaimana pahala tu, bagaimana banyaknya pahala tersebut? Banyaknya pahala tersebut dengan banyaknya bilangan bulu yang ada di binatang tersebut. Dan bagaimana cepat datangnya pahala tu, bagaimana cepat orang itu mendapatkan pahalanya. Diperjelaskan orang itu cepat mendapatkan pahalanya begitu disembelih, darah itu kan memancut keluar, kan memancut keluar kan dengan cepat, deras, kan. Dengan deras gitulah pahala tu pun sampai kepada kita. Kata begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Hakadha, insya-Allah, mudah-mudahan Allah berkatkan kita semua. Baik para jemaah sekalian, kita akan membaca kitab tafsir, ya. Kalau tidak silap, pada minggu yang lalu saya tak dapat mengadakan kuliah kerana saya tak sihat para jemaah sekalian. Suara ni serak sikit, ya. Batuk-batuk pun ada sikit, tapi alhamdulillah berkat doa para jemaah sembuh dah, alhamdulillah. Ya, seingat saya kita berhenti pada ayat yang ke-174 dari surah Al-Baqarah. Ya, terakhir kita punya kelas ini pada tanggal 13 Zulqa'dah, 5 Julai para jemaah sekalian, ya. Hari ini 1927 Zulqa'dah. Baik, kita sambung pada ayat yang ke-175 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alal nar. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Ayat yang ke-175 dan 176 dari surah Al-Baqarah, ya, dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan harga petunjuk dan azab dengan pengampunan. Alangkah sabarnya mereka masuk neraka. Ya. Apa maksudnya ni? Allah Subhanahu wa taala menerangkan kita, ya, menerangkan kepada mereka-mereka yang Allah Ta'ala tujukan ini ialah contoh orang-orang yang apa? Yang menjual petunjuk yang ada padanya dengan kesesatan, dan menjual pengampunan yang disediakan bagi mereka jika mereka taat kepada Allah, dan tidak menyembunyikan kebenaran yang telah mereka tidak menyembunyikan kebenaran yang telah mereka dapati dengan azab yang disediakan bagi mereka di akhirat. Begitulah keadaan mereka dalam neraka yang begitu hebat azabnya. Mereka rela bersenang-senang sekejap di dunia dengan menderita kekal abadi di akhirat. Tengok para jemaah sekalian, ya. Ayat ini ia memperjelaskan berkenaan tentang dia sambungan daripada ayat sebelumnya.
ya, daripada ayat sebelumnya, iaitu ayat yang ke-174, innal ladzina yaktubuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila, sungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah daripada isi kitab dan membeli sesuatu yang murah dengannya. Tu dia para jemaah sekalian. Maka dalam keadaan situasi begini ni para jemaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita berkenaan tentang apa? Mereka yang telah pun apa? Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalah. Mereka yang telah membeli kesesatan. Ya, membeli kesesatan tu bagaimana? Ya, suka dengan perkara-perkara yang menyesatkan. Ya. Dan juga bagaimana? Ya, perkara kesesatan dengan harga petunjuk. Tu dia. Ya. Dan juga wal azab, dan juga dengan azab pun sama juga. La ilaha illallah. Allah menerangkan mereka itulah contoh orang yang menjual pengampunan yang disediakan bagi mereka jika mereka taatkan Allah. Ini perlu kita faham para jemaah sekalian. Perlu kita faham, perlu sangat-sangat kita faham ini ayat, ya. Banyak di kalangan kita akhir-akhir zaman ini, banyak orang berani pada Allah, banyak orang tak takut pada Allah, banyak orang suka melupakan Allah. Bila dia ingat Allah Ta'ala? Bila dia dalam keadaan susah, dia dalam keadaan tak ada makan, dia dalam keadaan yang kesian para jemaah sekalian, dalam keadaan yang kesian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita, mengajar kepada kita agar supaya kita ini jadi insan yang patuh dan taat pada Allah Ta'ala. Tapi banyak zaman sekarang orang lupa pada Allah Ta'ala. Banyak zaman sekarang orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah para jemaah sekalian. Saya merenung sekejap ayat ini, ngeri, kerana ini Allah tegur kita para jemaah sekalian. Kita lihat sekarang ini, dalam situasi COVID-19 ini, masih lagi ada orang-orang yang berani kepada Allah Ta'ala. Dalam situasi COVID-19 ini, masih ada lagi manusia-manusia yang mau saja mementingkan diri mereka sendiri dan tidak membuka mata kepada mereka betapa gagah dan betapa agung dan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah datangkan penyakit, berbentukkah? Kita pun tak tahu. Ada rasa, ada bau, tak tahu. Ada warna, tak tahu. Tapi sesiapa yang terinfek dengan penyakit ini, kalau tubuh badannya tak kuat, imun sistemnya tak kuat, boleh sampai dibawa mati. Itu pun masih ada orang. Ada juga orang yang memperjelaskan penyakit yang terjadi ini, dia bukan hanya sakit, tetapi orang yang sudah tertimpa penyakit ini tetapi dia tidak mau ingat kepada Allah Ta'ala, tak mau kembali kepada Allah Ta'ala, ini orang ni lebih teruk daripada COVID, lebih teruk daripada COVID-19. Maka kita perlu berhati-hati, perlu, sangat-sangat perlu berhati-hati, ya. Maka begitulah dia, ya. Maka orang-orang yang suka bersenang-senang dengan kehidupan dunia, walaupun kehidupan dunia ini tak ada apa benda lah pada masa.
Dan walaupun kehidupan dunia ini tak ubah seperti sehelai kepak lalat. Ini hadis Nabi SAW. Dunia itu diibaratkan apa dengan Nabi SAW? Sebelah sayapnya lalat, kepaknya lalat. Itu dunia. Tapi orang masih tergila-gilakan dunia. Dan akhirnya bagaimana? Di akhirat pun dia menderita. Kita mahukan bagaimana para jemaah sekalian? Di dunia kita tenang, dapat ibadah dengan tenang. Di akhirat pun kita tenang, kita tidak diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita mahu. Hakata. Ya. Maka ayat selanjutnya para jemaah sekalian, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitab bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Demikian itulah kerana Allah telah menurunkan kita dengan sebenarnya, dan bahawa orang yang berselisih tentang kitab itu adalah di dalam pertikaian yang jauh. Sudah sewajarnya mereka mendapat azab yang demikian. Rupa mereka kalau telah mendustakan kitab-kitab, ya, rupa mereka kerana mereka telah mendustakan kitab-kitabnya. Sudah wajarnya, ya, sudah sewajarnya mereka mendapat azab yang demikian rupa kerana mereka telah mendustakan kitab-kitab Allah, sama ada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau yang diturunkan sebelumnya, yang memang mereka mengetahuinya. Mereka tidak memperindahkannya, bahkan menjadi bahan ejekan daripada mereka. Kitab mereka sendiri menyuruh mereka menerangkan ilmu pengetahuan, tapi mereka menyembunyikannya. Rasul SAW yang akhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, telah menyeru kepada mereka kebaikan dan melarang mereka dari kejahatan, tapi mereka telah menentangnya. Tapi mereka terus menentangnya dan terus menyimpang dari jalan yang sebenarnya sejauh-jauhnya. Tengok apa maksudnya ni? Allah Subhanahu Wa Taala sudah turunkan bukti kitab. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan, ni dia utusan aku. Tapi masih juga mereka apa? Mereka bercanggah pendapat. Dan bahkan mereka lagi apa? Ada sebahagian mereka memperkecilkan utusan Allah Ta'ala, memperlecehkan utusan Allah Ta'ala, dan berani juga mereka menentang dan melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa jadi pada orang-orang macam ini para jemaah sekalian? Ya. Maka mereka akan menyimpang jauh daripada jalan sebenarnya dengan jauh-jauhnya. Jauh sekali. Maksudnya apa? Tak dapat mereka taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak dapat. Ini kita tak mahu pada jemaah sekalian. Kita mahukan bagaimana? Kita mahukan kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala, mendapatkan pengampunan. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah, ya. Dengarkanlah permintaan kami, Ya Allah. La ilaha illallah. Ini yang kita mahu. Sebab itu tadi saya jelaskan, ya, macam mana dah kena COVID pun masih lagi berani sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ayat yang kita baca bersama pada ayat yang ke-175 surah Al-Baqarah, dan juga ayat selanjutnya pada ayat yang ke-176 dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah nanti minggu depan saya akan membaca lagi tafsir ini pada ayat selanjutnya, iaitu ayat 177, insyaAllah para jemaah sekalian, ya. Maka dengan adanya dua potong ayat ini yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan berkenaan tentang tafsir Al-Quran ini, ya, kita ambil istifadah
Maksud saya ambil istifadah tu apa? Ya, ambil contoh tauladan. Jangan sampai kita pula yang mana Allah Ta'ala jelaskan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita tak mahu. Ini kita tak mahu. Allah kasih kita COVID ni bagus, kerana ini teguran dari Allah Ta'ala. Allah yang langsung tegur kita, Allah yang langsung memperingatkan kita. Maka barang siapa yang mendapat peringatan, mendapat teguran, berbahagialah dia. Tapi siapa tak dapat, taubatlah dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kata begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa dengan 2 potong ayat ini cukuplah, insya-Allah. Nanti insya-Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan ayat pada ayat yang ke-177 insya-Allah dalam surah Al-Baqarah insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة. أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين. أن الله يرزقنا الفتوح والمنح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلل. وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا وتجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن. وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. وأن الله يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان. ومن يعتادون الرواح والقراءة في هذا المكان الشريف وتوفاهم الموت. وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.